Hi, my dear students. In the previous class, that means in the last class, I was explained some problems on applications of integrations. Is it right? So, today I will continue the same problems like area bounded by the region and a line. Clear? See, here there is a one problem. The area between x is equal to y square and the line x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a, and find the value of a. I think this is the last problem. In the last class I given homework to you, but whether you are completed or not, I don't know. Please listen how to find out the value of a in this problem. Clear? So please write the given problem once again. What is the curve is given? So here the equation of curve is x is equal to y square. Am I correct? And the line x is equal to 4. So please try to understand the curve. Here the curve is x is equal to y square or y square is equal to x. Y square is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ the parabola is on which axis? The parabola is on x axis. Is it right? So that's why we should take the first diagram. See, the diagram is like this. Diagram is very important for your examination also. Without a diagram there is no marks will be allotted. That's why I am writing to each and every problem diagram. ನೀವು ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, x dash, y dash with respect to the origin O. Clear, students? So here I want to draw a curve like y is equal to x square curve, or x is equal to y square curve. Is it right? Yes. See, half curve na ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಕರ್ವ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ x is equal to a line. x is equal to a line. ಓಕೆ, ಸಿ ಕರ್ವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ x is equal to a line ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ first we have to assume the equation what the given problem is. Clear? ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. x is equal to ಲೈನ್ a ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? So that's why we should write the small sentence. The area, first write the diagram, completion of the diagram I will later explain. Okay, illondu line draw ಮಾಡಿ. You just treat as that is an equation of a line. X is equal to a. Clear? X is equal to a. After that, draw one more line. Clear? So this is the x is equal to a, and here x equal to 4, and this is the curve y square is equal to x. Call it at the labels p, q, l, m. Next B. Okay, yes, and R. With respect to the origin O means 0, 0. So ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, after that, write the explanations. How did we write the explanation means? Listen carefully and concentrate here. The area
OSLPO, OSLPO, ಈ ಏರಿಯಾ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? OSLOPO ಏರಿಯಾ is equal to area of S or M Q P L S. S means this one, S or M Q P L S, this area. ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 to a y into dx. Here also integration of 0 to 4 y into dx. Both are equal y, that's why equation which is implies the y can be written as 2 root x, is it right? Root x 2 times of into integration of 0 to a root x into dx. ಎರಡು ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 0 to 4 root x into dx. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 2/3 x to the power of 3/t from the limit 0 to a is equals to 2/3 x to the power of 3/2 from the limit 0 to 4. 2/3 get cancel, which is implies again. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, a to the power of 3/2 which is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ 2 square whole to the power of 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 get cancel, square root a to the power of 3/2 which is equals to what? 8 is equal to 2/3 ಆದಮೇಲೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 0 to 4 here, 8 ಸಾರಿ here a to 4, ಇಲ್ಲಿ a ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, a to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ a to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 to the power of 2/3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ a to the power of 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a to the power of 3/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? 4 root 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? 4 to 2 square ಅಂತಂದರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 is it right? 8. Okay, here also minus a to the power of 3/2. take it left hand side, 2 times ಆಗುತ್ತೆ. 2 times of a to the power of 3/2 is equal to 8. 2 1s are 2 4s are, which is implies, so this a to the power of 3/2 can be written as yes. ಇದನ್ನ ರೂಟನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು a to the power of 3/2 is equal to 4. a is equal to 3/2 is equal to 2 square ಆಗುತ್ತೆ. is it right? 4. so which is implies a is equal to 4 to the power of 2/3, which is implies a is equal to 2 square ಅಂತಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ
a is equal to 2 to the power of 2 square whole to the power of 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. This is the required value of a. Clear students? Please note down and make it a copy. Okay. Thank you. Next problem number 4. So next problem, this is a 3-mark problem. March 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x 4x, y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. This is very easiest problem. Clear? Write the equation once again. The curve, equation of curve is y square is equal to 4x and the line is given x is equal to 3. Y square is equal to 4x ಅಂತಂದ್ರೆ the parabola is on which axis? The parabola is on positive of the x axis. Okay. Then we should draw a diagram. Diagram should be a neat. First ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ y square is equal to 4x ಕರ್ವನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. y square is equal to 4x ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬಳೆನೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square is equal to 4x ಕರ್ವ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಅಟ್ x is equal to 3 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಇಷ್ಟು ಆರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ y is equal to 3. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ಏರಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? 2 ಏರಿಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ and ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ with respect to the origin O. Clear? This is the equation of line x is equal to 3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. y dash x dash. Clear students? Okay, now we go for the problem. Solving the problem. Y square is equal to 4x. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಏರಿಯಾ bounded by the region is area A is equal to integration of how many areas we have in this diagram? 2 areas. That's why how to take 2. Clear? From the limit 0 to 3 y into dx. From the limit 0 to 3 y into dx. Where y means what? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. y square is equal to 4x. Then y is equal to square root of 4x. y is equal to 2 root x. Then area A is equals to 2 into integration of 0 to 3 ಲಿಮಿಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2 into root x into dx. ನೆಕ್ಸ್ಟು a is equal to 2 2s 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 to 3 root x right as it is or x to the power of 1 by 2 into dx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಏರಿಯಾ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power of 1 by 2 x to the power of 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 from the limit 0 to 3 from the limit 0 to 3. Clear? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು
2/3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2/3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 3 ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 3. Now substitute upper limit and lower limit. The area A is equal to 4 to the 8/3. Upper limit substitute ಮಾಡಿದರೆ 3 to the power of 3/2 minus 0 to the power of 3/2. Lower limit. The lower limit becomes 0. Don't take. A is equal to 8/3. This 3 to the power of 3/2 can be written as 3√3. Okay, 3 get cancelled. The required area A is equal to how much? 8√3 square units. This is the required area bounded by the region. Y square is equal to 4x and x is equal to 3. Make it copy or take a screenshot. Understood, students? I hope that all of you understood. Next problem we go for third one. Dear students, the third problem is to find the area bounded by the curve x square is equal to 4ay and the equation of line x equal to 4y minus 2. From this parabola we have to draw a equation of line x equal to 4y minus 2. Clear? See, first we should take the two curves and line x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2. How do we get the coordinates? Means from the solving these two equations we get the value y and x. How do we get? Means see, I am taking the line x equal to 4y minus 2. This value x value na curve ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 16y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 16y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 16y ಪ್ಲಸ್ 4y ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4y. 16 ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 20y. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಿಗೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ a ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1,1/4 ಆ್ಯಂಡ್ b ಆಫ್ 2,1. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y ಕರ್ವ್. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, -1 1/4, -1 1/4, -1 ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. 1/4 ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ AOBA. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? AOBA. ಈ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾನ AOBA. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ CDBAC, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ CDBAC, ದಿಸ್ CDBAC ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ CAOBDA ಅಂದರೆ COCA
ಓ ಡಿ ಬಿ ಓ ಎ ಈ ಏರಿಯಾನ, ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ -1 to 2 -1, to 2 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರದೀಗ -1 ಅಪ್ ಟು 2ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಗೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ -1 to 2, ಅದನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರ್ವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ x+2/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x+2/4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. 4y ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y - 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x²/4. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x²/4. 4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕಿ x²/4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ the required area is equal to integration of -1/2 1 to 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೆದಿದೆ. 1/4 ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1/4, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1/4. ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ನಿಮಗೆ. x+2/4 into dx minus integration of -1 to 2 1/4 into x² to dx. ಓಕೆನಾ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ -1 to 2 1/4 is the common. ಇಲ್ಲಿ 1/4, ಇಲ್ಲಿ 1/4 into x+2 right as it is minus x² ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/4, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. -1, 2 x+2 - 2x² into dx. Now integrate the function. How it will be integrating means, so 1/4 common, that is constant. X integration x²/2 minus 2 integration 2x minus x² integration x³/3 from the limit where to where? -1 to +2. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು ಸೆಕೆಂಡು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. 1/4 ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 2ನೇ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು 2ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4/2 minus 4/2 minus, just a minute, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 1/4 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x²/2 plus 2x minus x³ by 3 from the limit -1 to
2. After that take the LCM, which is equals to 1 by 4 into, what about LCM? 6 is the LCM. So 3x square plus 12x minus 2x cube from the limit minus 1 to 2. Is it right? 3x square plus 12x minus 2x cube. Okay. So after that taking 6 is the outside, we get 1 by 24. Now take the upper limit and lower limit. 4 3s are 12 plus 12 12s are 12 2s are 24 minus 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 3s are 24. Is it right? Say yes or no. Okay. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 8 2s are 16 ಆಗುತ್ತೆ. 8 2s are 16. This is our upper limit. Clear students? This is plus 24. Next we go for the lower limit. Minus of the lower limit is 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ minus plus 3. Again minus 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 12. Again minus 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 2, which is also equals to 1 by 24. If you have to simplify this one, means we get 20 plus 7, which is equals to 27 by 24. Okay, 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 9s are 3 8s are. The final answer is 9 by 8 square unit. So up to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, please work out this problem, very very important for your examination, for 5 marks questions. Okay students, so ಇಲ್ಲಿಗೆ up to ಇಲ್ಲಿಗೆ area bounded by the curve and a line concept will be completed. Next concept ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ area between the two curves ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The next concept is area between two curves ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.